ओम शांति। अज प्यारे बाप दादा दे 25/5/2021 ਦੇ महावचन। प्यारे बाप दादा ने अपने प्यारे प्यारे बच्चों ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मिठे बच्चे, इस ड्रामा ਦੇ अंदर विनाश ਦੀ ਭਾਰੀ ਨੂੰਦ है। ਤੁਸੀਂ विनाश ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप ने किहड़े शब्दां दी कशिश सन्मुख विच बहुत हुंदी है। बाप दे किन्ना शब्दां दी कशिश माना एक आकर्षण हुंदी है, सन्मुख विच बहुत हुंदी है। उत्तर है, बाप जदों कहंदे तुसीं मेरे बच्चे हो तां इन्हां शब्दां दी आकर्षण माना कशिश बहुत सन्मुख विच बहुत हुंदी है। सन्मुख माना सामने सुनन नाल बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सारे बच्चों नूं आकर्षित करता है क्योंकि इत्थे ईश्वरीय परिवार है। ये ब्राह्मणां दा संगठन है। ब्राह्मण आपस विच ज्ञान दी ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि असीं अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा ते जा रहे हैं, जिस यात्रा तो असीं लौट के मृत्युलोक विच नहीं आवांगे। मनुख तां ये गल जानते ही नहीं, क्योंकि इस तरह की यात्रा भी कोई हुंदी है जिथों कदे लौट के मना वापस आउणा ही ना पवे। तुसीं लक्की स्टार्स नूं माना बाबा ने सानू सितारे कहा, किहड़े सितारे? लक्की स्टार्स। तां हुण पता लग्या है, ये पक्का याद करना है। असीं आत्मावां पार्ट बजाउंदियां हां। उस नाटक विच इस तरह नहीं कहांगे कि मैं आत्मा ने ये वस्त्र पहन के पार्ट बजाया, हुण घर जांदे हां। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ शरीर ही समझते हैं। इत्थे तुहानू बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ है कि असीं आत्मा हाँ। ये शरीर रूपी कपड़ा छड्ड के फिर दूसरा जाके लवांगे। ये 84 जन्मां दे पुराने कपड़े हैं, ये छड्ड के नवीं दुनिया विच नवां कपड़ा लवांगे। ये लक्ष्मी नारायण दे नवे कपड़े पहने हुए हैं ना, मना शरीर एकदम निरोगी कंचन काया तुहाडी ही राजधानी दे हन। तुसीं भी जाके इस तरह के दैवी कपड़े पाओगे। इत्थे तां कहंदे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ही फिर इस तरह का गुणवान बनाउंदे हन। बाप कहंदे मेरा पार्ट भी है, आके तुहानू पवित्र बनाउंदा हां। इत्थे है कि जीवन बंद धाम रावण राज है ना, ये तुहाडी बुद्धि विच है। असीं पतित तो पावन, फिर पावन तो पतित किस तरह बनते हाँ? तुसीं बच्चे जानते हो, कलयुग है अंधियारा मार्ग। रावण राज दा हुण अंत है, राम राज दी हुण आदि होनी है, शुरुआत होनी है। हुण ये है संगम। आदि और अंत दोनों दे विचकार दा बाबा कह रहे संगम है। संगम युग ते बाप नूं आउणा पैंदा है। दुनिया वाले ये भी समझ रहे हैं कि हुण विनाश दा समय है। स्थापना अर्थ भगवान किते गुप्त वेश विच है। आत्मावां अलग है, शरीर अलग हैं। ये मनुख चोला गुप्त वेश है ना। बाप नूं इस विच आउणा पैंदा है, ब्रह्मा तन विच आउणा पैंदा है। तुहाडे शरीर ते नाम पैंदे हैं। उस दा तां शरीर ही नहीं, शिव बाबा दा तां। तुसीं भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा दा आत्मा दे नाल हुण मोह होया है, गाउंदे भी हन। होर संग छड्ड के तुहाडे संग जोड़ांगे। जिवें तुसीं मोह जीत हो, उस तरह असीं भी बनांगे। बाबा बहुत मोह जीत है। देखो किन्ने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता ते बैठ के जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आउंदे हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराउण, तां फिर मोह किवें होवेगा? पतितां दा जदों विनाश होवे तां शांति दा राज होवेगा।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਖੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੈ ਚੈਤਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਰੋਬਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾ ਕਰ ਬੋਲਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਰਸੀਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਾ ਰਸੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੁਰਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬਜਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਪਾਠ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਪ ਮੇਂ ਮਾਤਾश्च ਪਿਤਾ ਤਪ ਮੇਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮਧੁਬਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਚਿੱਟ ਚੈਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੋ ਬਾਪ ਹਨ ਨਾ। ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਲੌਕਿਕ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਲੌਕਿਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗॉड ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰਵਿਆਪੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਦੇਹ ਸਹਿਤ ਦੇਹ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
नहीं ਤਾਂ ਵਾਨਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਦੀ ਵਾਨਪ੍ਰਸਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਾ ਕਿਚੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਿੱਕੜ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੋਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੋਗੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸदैव ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਖਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੇਮਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੌਂਬਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵਰਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਮੋਹ ਜੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਪਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਅਹੰਕਾਰੀ ਭਵ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਧਾਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਪਣ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਚਰ ਬਣਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਨਿਰਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰਣਾ ਮਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।